నమస్తే శ్రీ సత్య న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను జయ. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. భారీ వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని బాధితులను ఆదుకునేందుకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయ పునరావాస చర్యలు చేపట్టాలని యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించిన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి. అల్పపీడన ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు వారిని సంరక్షించే పునరావాస చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించిన రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి. అల్పపీడన హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రాణ పశు సంపదకు నష్టం కలగకుండా అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తం కావాలని ఆదేశించిన కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్. భారీ వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని బాధితులను ఆదుకునేందుకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయ పునరావాస చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లాల అధికార యంత్రాంగాన్ని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో అల్పపీడనం జాగ్రత్తలపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో సీఎం మాట్లాడుతూ సహాయ శిబిరాల్లో బాధితులకు మంచి ఆహారం అందించడంతో పాటు వారికి 1000 రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, కడప కలెక్టర్లను అప్రమత్తం చేశారు. 20 సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అవసరమైన చోట పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి బాధితులకు ఆహారం అందించాలని తెలిపారు. ముంపు ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని చెప్పారు. రిజర్వాయర్, చెరువులకు గండ్లు పడకుండా నీటిపారుదల అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. వర్షాల వల్ల నీటి ప్రవాహాలను ఎప్పటికప్పుడు అంచనాలు వేసి తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. రోడ్లు, ఇతరత్ర మౌలిక సదుపాయాలకు ఎక్కడ నష్టం వాటిల్లినా వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టేలా సిద్ధంగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు. Two teams have been distributed to Nellore, and 2 in Kurnool and 7 teams in Mandaveri are kept as standby. So whensoever you want more number of teams, there will also be the control rooms are operational 24/7. Make sure that you personally supervise the operations of these control rooms, so that any phone call, please advertise that phone call also. Televisions also, so that anybody who is in distress, anybody who wants to say something, there is a voice, there is ear waiting. That in mind, please make sure that low-lying areas are immediately attended to, and people are shifted to relief camps at the earliest. Also, please make sure that there are sufficient stocks of medicine kept available. This is also equally important. All the PHCs, CHCs, the area hospitals, the district hospitals, all these, please make sure that you have sufficient stocks of medication also kept available. Sir, good morning, sir. There is a forecast for Prakasam, sir. Red warning for the Prakasam regarding rainfall, sir. Sir, last it has started midnight, sir, and it started in the district, sir. Out of 56 mandals, sir, 27 mandals have received rainfall, sir. But there are only 11 coastal mandals, sir. There are 40 villages which are the area of our concern, sir, where we have to activate the SOPs. In fact, we have activated the disaster management SOP across the district, sir. And there is no evacuation, there is no relief camp as of now, sir, operating. But we are careful about it, sir. Now, my mission, sir, man and material logistics, all these 3 aspects of this disaster management plan, all your instructions have been noted, sir. And now, sir, major concern, sir, CPDCL, because we expect some wind also, sir. So, their CPDCL is running toll free, sir, and they are ready with man and material to attend to any kind of disruption in view of heavy rain or wind, sir. During the heavy downpour and post downpour, also post landfall of the cyclone, sir, R&B, Panchayat Raj, irrigation and other line departments, RWS department, they are camping in the village, sir, today.
and we have constituency level, mandal level, village level officers. They are camping in the village, sir, at this point of time, sir. We have activated cluster volunteers, secretariat employees, sir, as per the SOP, sir. So all these plans are in place, sir. Then in case of any damages to the బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారిన నేపథ్యంలో కురుస్తున్న వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు వారిని సంరక్షించే పునరావాస చర్యలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నందున లోతట్టు ప్రాంతాల పరిస్థితులపై ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని సేకరించడంతో పాటు అప్రమత్తంగా ఉండాలని యంత్రాంగానికి సూచించారు. రవాణా వ్యవస్థ దెబ్బతినకుండా కాజ్వేలు, వంతెనలున్న ప్రాంతాల్లో తగు జాగ్రత్తలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. తీర ప్రాంత మండలాల్లో ప్రత్యేకంగా వైద్య బృందాలను ఏర్పాటు చేసి ఆయా మండలాల పరిధిలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల వైద్యులు, సిబ్బంది 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండి ప్రజలకు సేవలు అందించాలని సూచించారు. 108 అంబులెన్స్లను సిద్ధంగా ఉంచి వారి సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు. మత్స్యకార గ్రామాల్లో చేపల వేటకు వెళ్లకుండా సంబంధిత శాఖల అధికారులు మత్స్యకారులను అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రభావంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తీర ప్రాంత మండలాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తుంది. ఒంగోలు, ఉలవపాడు కేంద్రాల్లో అత్యధికంగా వర్షపాతం నమోదైంది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్, ఎస్పీ మల్లికా గార్గ్ యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. తహసీల్దార్, కలెక్టరేట్, కందుకూరు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేశారు. కలెక్టరేట్లో టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1077 అందుబాటులో ఉంచారు. అర్హత ఉన్న వికలాంగులు జాతీయ ఉపకార వేతనాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని విభిన్న ప్రతిభావంతుల ట్రాన్స్జెండర్ సంక్షేమ శాఖ ఏడీ జి అర్చన తెలిపారు. సంస్థ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ ప్రకాష్ రెడ్డి నేషనల్ స్కాలర్షిప్స్ నమోదుపై డిజిటల్ సమావేశం నిర్వహించారు. జిల్లాలో 9, 10 తరగతులు చదివే విభిన్న ప్రతిభావంతులు స్కాలర్షిప్కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. దరఖాస్తు చేయడానికి ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు అవకాశం ఉందన్నారు. అమ్మఒడి వచ్చేవారు కూడా ఈ పథకంలో స్కాలర్షిప్ పొందేందుకు అర్హులని తెలిపారు. జిల్లాలోని ట్రాన్స్జెండర్లు ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తింపు కార్డులు పొందాలని అన్నారు. జూమ్ మీటింగ్లో మా డైరెక్టర్ శ్రీయుత ప్రకాష్ రెడ్డి గారు విభిన్న ప్రతిభావంతులు మరియు హిజ్రాలు మరియు వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ సంచాలకుల వారు మాకు నేషనల్ స్కాలర్షిప్స్ మీద 13 జిల్లాలకు సంబంధించి జూమ్ మీటింగ్ జరిపారు. ఆ మీటింగ్లో కూడా మన జిల్లా కూడా పూర్తిగా ప్రోగ్రెస్లో చాలా పూర్గా ఉంది. ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్స్ 9, 10 చదువుతున్న విభిన్న ప్రతిభావంతుల పిల్లలకి చేయాలని, ఇది పూర్తిగా నవంబర్ 15వ తేదీలోపు లాస్ట్ డేట్ ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క దివ్యాంగుడు దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మీకు ఈ స్కాలర్షిప్స్ ఆన్లైన్లో చేసేటప్పుడు ఏదైనా రిమార్క్స్ అలా ఉన్నా కూడా, ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నా కూడా మా కార్యాలయానికి వచ్చి మా కార్యాలయ ఫోన్ నెంబర్ 281310కు ఫోన్ చేసి సంప్రదించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రతి ఒక్క ఐఆర్టీ టీచర్ని కలిసినా కూడా వాళ్ళు మీకు ఈ పోర్షన్లో స్కాలర్షిప్స్ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కూడా అడగవచ్చు. అలాగే అమ్మఒడి వస్తూ ఉందని చెప్పి చాలామంది దరఖాస్తు చేసుకోవట్లేదు. అమ్మఒడికి ఈ నేషనల్ స్కాలర్షిప్స్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క దివ్యాంగుడు కూడా ఈ నేషనల్ స్కాలర్షిప్స్కి అప్లై చేసుకొని దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కలెక్టర్ గారి సంతకం చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ సర్టిఫికేటు అది పోర్షన్లో చేసుకుంటే మనకి ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఈ సర్టిఫికేట్ వల్ల వీళ్ళకి రేషన్ కార్డు అయితేమి, ఆధార్ కార్డు, పెన్షన్ అవన్నీ కూడా ఈ సర్టిఫికేట్ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ట్రాన్స్జెండరు ఈ నేషనల్ పోర్టల్లో సర్టిఫికేట్కి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాను. కోర్టు అనుమతి ప్రకారమే రైతుల పాదయాత్ర సాగాలని ఎస్పీ మల్లికా గార్గ్ స్పష్టం చేశారు. మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఎన్నికల కోడ్ ఉన్నందున అనుమతించిన వారే యాత్రలో పాల్గొనాలని తెలిపారు. చదలవాడ వద్ద యాత్రలోకి జనం చొచ్చుకు వచ్చారని ప్రస్తావిస్తూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యతిరేక దిశలో జనం చొచ్చుకు వచ్చారని వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ద్వారా సంఘటనా పరిస్థితులను పరిశీలించారు. వ్యతిరేక దిశలో జనం చొచ్చుకు వచ్చారని వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ద్వారా సంఘటనా పరిస్థితులను వివరించారు. కర్రలతో పోలీసులపై దాడి చేశారని ఎస్పీ తెలిపారు. దాడి చేసిన వారిలో టీడీపీ రాష్ట్ర నేతలు కూడా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. చొచ్చుకు వచ్చిన ప్రజలను అడ్డుకోబోయిన పోలీసులపై దాడి చేశారని తెలిపారు. మీడియా వాళ్లు యాత్ర మొత్తం కవరేజ్ చేయాలని లేదు. మీడియా ప్రతినిధులు 3 పాయింట్ల నుంచే కవర్ చేయాలని చెప్పామన్నారు. ఐకాసా సభ్యులు మీడియాతో మాట్లాడటానికి అభ్యంతరం లేదని ఎస్పీ స్పష్టం చేశారు. So
this is about the reality of the incident. So today at around 11:30 am at the entrance of Chandawada village, it was observed that one procession of around 250 to 300 members, which was being led by Mr. Alapati Rajendra, who is ex-MLA of Tenali, ex-minister also, and belonging to the Politburo of Telugu Desam Party. He was this procession which was travelling in the opposite direction to the Padyatra, in the opposite route. So police which were moving in the front of the real procession, the real Mahapadyatra that was going on, observed this procession, and they saw that there is no permission to any other procession at that time, at that place, on that route, and also dispersed, so that the model code of conduct which is in place by State Election Commission and Central Election Commission in view of the local body elections and also the MLC elections which are going on, and the whole district is also under model code of conduct. The procession, the members of the procession pushed the policemen who were trying to control this unlawful procession, and they even grabbed the hand of one of the police officers and pushed and dragged him. In this situation, one of the police officers has used his lathi. He swayed the lathi in the front of the procession to disperse this unlawful procession and not to hit or charge at any of the members of this procession. As you can see, peacefully trying to just control the procession, how he is being manhandled and pushed by them. Thank you. Here one person is also seen to be trying to grab the radio set from the hands of the circle inspector. Please continue. Some of the members of the procession are also carrying sticks, which is totally in violation of any sort of permission that has been granted. And they have also indulged in manhandling and of one of the officers. They have tried to grab the radio set. Some of the members were also carrying sticks. 57 persons who have been granted permission by the Honorable High Court to participate in this procession. This list was submitted by the Amravati Pariyakshan Samiti. And I would also like to emphasize the fact that yesterday one press note was also circulated from the office of SP Prakasham, in which SP Prakasham appealed to all political parties and political leaders to obey the model code of conduct and to adhere to it, which has been enacted by both CEC and SEC, and not indulge in any violation by conducting any political activity in public sphere without taking prior permission. This permission to Padyatra has been granted on the basis of the instructions, the guidelines issued by Honorable AP High Court. Based on this direction, DGP Andhra Pradesh. కందుకూరు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో తుఫాన్ కంట్రోల్ రూమ్ ను ఏర్పాటు చేసినట్లు సబ్ కలెక్టర్ అపరాజిత సింగ్ తెలిపారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి వాయుగుండంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో కందుకూరు సబ్ కలెక్టర్ వారి కార్యాలయంలో అత్యవసర సమాచారం తెలియపరచడం కోసం కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నెంబర్ 08598223235. డివిజన్ పరిధిలోని 24 మండలాలకు సంబంధించి అత్యవసర పరిస్థితిలో ఈ ఫోన్ నెంబర్కు సమాచారం తెలపాలని సబ్ కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. మత్స్యకారులు సముద్ర వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు. యాజమాన్యాలు అంగీకారం తెలిపిన ఎయిడెడ్ విద్యా సంస్థలు మాత్రమే ప్రభుత్వంలోనికి విలీనం అవుతాయని కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు. ఎయిడెడ్ విద్యా సంస్థల విలీనంపై స్పందన సమావేశ మందిరంలో జిల్లాలోని ఎయిడెడ్ విద్యా సంస్థల కరస్పాండెంట్లతో కలెక్టర్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఎయిడెడ్ విలీనంపై ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నంబర్ 50లోని అంశాలను వివరించారు. ఎయిడెడ్ కరస్పాండెంట్లు ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోపై అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు. ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశాన్ని అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు.
ప్రభుత్వంలోనికి విలీనం చేసే ఎయిడెడ్ విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు తమ పూర్తి అంగీకారం తెలిపితేనే విలీనమయ్యేలా ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు. అవగాహన లోపంతోనే కొన్ని చోట్ల దురదృష్టకర సంఘటనలు జరుగుతున్నాయన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలను అభివృద్ధి చేసేందుకు నాడు నేడు కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగిందన్నారు. విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్న ఎయిడెడ్ పాఠశాలలను మాత్రమే యాజమాన్యాల అంగీకారంతో విలీనం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. సమావేశంలో జేసీటీఎస్ చేతన్, డీఈఓ విజయభాస్కర్, ఆర్ఐఓ సుబ్బారావు, ఎయిడెడ్ విద్యా సంస్థల కరెస్పాండెంట్లు పాల్గొన్నారు. ఇంకా కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి, క్లియర్ చేయడానికి కూడా ఈ ఒక ప్లాట్ఫామ్ గా మీద తీసుకోవచ్చు. మన జిల్లాలో the 248 added schools, out of that closed and defunct 15 ఉన్నాయి. సో ఫంక్షనల్ added schools అందరికీ తెలవాలి, మీ అందరికీ తెలుసు, బట్ ఐ వుడ్ జస్ట్ లైక్ టు పుట్ ఇన్ ద పర్స్పెక్టివ్. 233 ఫంక్షనల్ added schools ఇన్ our district. Now ఇప్పుడు దాకా ఏం జరిగింది? ఎవర్ సిన్స్ దిస్ జియో హ్యాస్ కమ్, మీ ఏం చేశారు? కొంతమంది కన్సెంట్ ఇచ్చారండి. సో ఎంతమంది కన్సెంట్ ఇచ్చారు? పాలసీలో ఉంది, 2 ఉన్నాయి. willing to give the staff of the institution. ఓకే మా ఎంతమందికి మీరు యాడ్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ అంతవరకు మీరు తీసుకొని చెప్పి మీరు ఇచ్చారండి. ఎంతమంది ఇచ్చారు? 96 మంది ఇచ్చారు. 96 members were willing to give the school without assets. Assets ఉంచుకొని స్టాఫ్ కి ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైనారు, ఇచ్చారండి. 10 schools willing to give with assets అన్ని తీసుకోండి. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ టు అచీవ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. ఇట్ వాజ్ మోర్ ఫిలాంథ్రోపిక్ ఇనిషియేటివ్, ఇట్ వాజ్ నాట్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. యాడెడ్ స్కిల్ లో ఎక్కడ కూడా బిజినెస్ యాక్టివిటీ నాకు కనిపించలేదు ఎప్పుడు దాకా. ఐ సీన్ కాలేజెస్ ఆల్సో. ఐ బీన్ చైర్మన్ ఆఫ్ యాడెడ్ స్కూల్ కాలేజెస్ ఇన్ కెపాసిటీ as a collector. అక్కడ చూస్తే those who started that, they still associate with that college. ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో అమరావతి జేఏసీ రైతుల మహాపాదయాత్ర కొనసాగుతుంది. నగరంలోని బృందావన్ ఫంక్షన్ హాల్ వద్ద నుంచి మంగమ్మ కళాశాల జంక్షన్ మీదుగా కర్నూలు రోడ్, అద్దంకి బస్టాండ్, కొత్తపట్నం బస్టాండ్, బచ్చల బాలయ్య కళ్యాణ మండపం వరకు ఈ రోజు యాత్ర జరుగుతున్నట్లు జేఏసీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. భోజన విరామం అనంతరం స్టేషన్ రోడ్, కలెక్టర్ కార్యాలయం, నెల్లూరు బస్టాండ్ సెంటర్, హౌసింగ్ బోర్డ్, మామిడిపాలెం, ఎస్ఎస్ ట్యాంక్ మీదుగా వెంగముక్కపాలెం నుంచి రాత్రికి ఎర్రజర్ల చేరుకుంటుందని తెలిపారు. జిల్లాలో గ్రానైట్ పరిశ్రమలో సంక్షోభ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పరిశ్రమలో నెలకొన్న గడ్డు పరిస్థితుల గురించి వివరిస్తూ పాదయాత్ర హామీలను అమలు చేసి పరిశ్రమను కాపాడాలని కోరుతూ మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు చుట్టూ తిరిగి యజమానులు వినతి పత్రాలు అందజేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో విధిలేని పరిస్థితిలో గ్రానైట్ పాలిషింగ్ ఫ్యాక్టరీలను నడపలేక మూతవేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. ఆర్ఎల్పురం గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ల అసోసియేషన్ నాయకులు, యజమానులు ఇటీవల సమావేశం నిర్వహించి ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి ఫ్యాక్టరీలను మూసివేయాలని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించారు. ఇప్పటికైనా తమ మొర ఆలకించి ప్రధాన డిమాండ్లు అయిన రాయల్టీ తగ్గింపు, కరెంటు ఛార్జీలను తగ్గించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన గెలాక్సీ గ్రానైట్ పరిశ్రమ రామతీర్థం పరిసర ప్రాంతాల్లో విస్తరించింది. దీని అనుబంధ పరిశ్రమగా కటింగ్, పాలిషింగ్ ఫ్యాక్టరీలు ఆరలంపురం, బోదవాడ, మర్రిచెట్లపాలెంతో పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తరించాయి. పెద్ద ఎత్తున యువత వీటిపై దృష్టి సారించడం, బ్యాంకులు విరివిగా రుణాలు ఇవ్వడంతో గత 5 ఏళ్లలో ఫ్యాక్టరీలు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరిగాయి. జిల్లా వాసులతో పాటు తాడిపత్రి, కడప తదితర రాయలసీమ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలను ఏర్పాటు చేయడం లేదా అద్దెకు తీసుకుని నడపడం వంటివి చేస్తున్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు 2000 కటింగ్ ఫ్యాక్టరీలుండగా చీమకుర్తి పరిసర ప్రాంతాల్లోనే సగం వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి. గ్రానైట్ క్వారీల నుంచి ముడిరాయిని కొనుగోలు చేసి ఫ్యాక్టరీల్లో కటింగ్, పాలిషింగ్, తదుపరి తయారైన స్లాబులను విదేశాలు, ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు స్థానికంగా కూడా అమ్మకాలు సాగిస్తుంటారు.
కొంతకాలంగా కటింగ్ ఫ్యాక్టరీలను సమస్యలు చుట్టుముట్టాయి. కరోనా కష్టకాలం మొదలవడంతో సమస్యలు రెట్టింపయ్యాయి. అమ్మకాలు, ఎగుమతులు స్తంభించిపోవడం, వలస కార్మికుల సమస్యలతో సతమతమయ్యారు. వీటిని అధిగమించి గాడిలో పడుతున్న క్రమంలో ప్రభుత్వం రాయల్టీని భారీగా పెంచడం, కరెంటు, డీజిల్ ఛార్జీలు పెరగటం గుదిబండగా మారింది. అదే సమయంలో కంటైనర్ల సమస్య, సముద్ర రవాణా ఛార్జీలు భారీగా పెరగటంతో గిట్టుబాటు కాక బయ్యర్లు మొహం చాటేశారు. దీంతో కొనుగోళ్లు మందగించి స్లాబులు ఫ్యాక్టరీలకే పరిమితమయ్యాయి. బ్యాంకు కిస్తీలు, కరెంటు బిల్లులు కూడా చెల్లించలేని స్థితిలో కొంతమంది యజమానులు కూరుకుపోయారు. ఈ స్థితిలో చాలా ఫ్యాక్టరీలు మూతపడ్డాయి. పాదయాత్ర సమయంలో చీమకుర్తిలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం రాయల్టీ ఛార్జీలు పెంచడంతో గడ్డుకాలం దాపురించిందని యజమానులు ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఫ్యాక్టరీల మూత నిర్ణయం వలస కార్మికుల పాలిట శరాఘాతంగా మారింది. వేలాది మంది కార్మికులు భృతిని కోల్పోయే దుస్థితి ఏర్పడింది. తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించి గ్రానైట్ పరిశ్రమకు ఊపిరులూదే విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని యజమానులు, కార్మికులు కోరుతున్నారు. జిల్లాలో జాతీయ సాధన సర్వే పరీక్షల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు డీఈఓ బి విజయభాస్కర్ తెలిపారు. 249 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎన్ఏఎస్ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. శుక్రవారం ఈ పరీక్ష జరుగుతుంది. 3, 5, 8, 10 తరగతుల విద్యార్థులకు తెలుగు, ఇంగ్లీష్ మీడియంలలో పరీక్ష జరుగుతుందని తెలిపారు. 3, 5 తరగతులకు ఉదయం 10:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, 8, 10 తరగతుల వారికి 10:30 నుంచి 12:30 వరకు పరీక్ష జరుగుతుందని తెలిపారు. మూసివేసిన 11 పాఠశాలలకు బదులుగా కొత్తగా మరో 11 స్కూళ్లలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని డీఈఓ చెప్పారు. ప్రతి తరగతికి 30 మందికి మాత్రమే పరీక్ష నిర్వహించాలని తెలిపారు. ఈ పరీక్ష వల్ల పిల్లల సామర్థ్యాలు తెలుస్తాయని పేర్కొన్నారు. అప్పుడు సవరణాత్మక విద్యాబోధన చేయవచ్చని తెలిపారు. రాళ్లపాడు జలాశయంలో నీటి మట్టం 12.10 అడుగులకు చేరుకుంది. ప్రాజెక్టు ఎగువ ప్రాంతంలో కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల ఇన్ఫ్లో పెరిగింది. దీంతో జలాశయం వద్ద అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం కారణంగా రాళ్లపాడుకు నీరు చేరుతుంది. జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం లబ్ధిదారులకు క్లియర్ టైటిల్తో రిజిస్ట్రేషన్ చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. పథకం పురోగతిపై సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులతో సమీక్షించారు. లబ్ధిదారుల దరఖాస్తులను పరిశీలించి జాప్యం లేకుండా ఆమోదించాలని అధికారులకు సూచించారు. జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం క్రింద లబ్ధిదారులకు ఆస్తులపై పూర్తి హక్కులు దక్కుతాయని అంశంపై అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను నవంబర్ 20వ తేదీ నుంచి ప్రారంభిస్తారు. డిసెంబర్ 15వ తేదీతో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు. తగినన్ని స్టాంపు పేపర్లను సిద్ధం చేసి 10 నిమిషాల వ్యవధిలోనే రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. సచివాలయాల్లోనే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి కావాలని ఆదేశించారు. ఒంగోలు నగరంలోని దారావారి తోట పేర్నమెట్టలో కమిషనర్ కె భాగ్యలక్ష్మి పర్యటించి మురుగునీటి పారుదలను పరిశీలించారు. వర్షాలు కురుస్తున్నందున పూడికతీత పనులను వేగవంతం చేయాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. పేర్నమెట్టలో 15వ ఆర్థిక సంఘ నిధులతో రోడ్డు నిర్మించాలని ఎంఈ సుందరరామిరెడ్డికి సూచించారు. ఈ పర్యటనలో ఏసీపీ వెంకటేశ్వర్లు, డిఈ గణపతి, ఏఈ సునీల్, శానిటరీ సూపర్వైజర్ పిచ్చయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం తనిఖీ సమాచారాన్ని యాప్లో అప్లోడ్ చేయని ప్రధానోపాధ్యాయులకు విద్యాశాఖ కార్యాలయం నుంచి సంజాయిషీ నోటీసులు జారీ చేశారు. ప్రతిరోజు మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యత, సరఫరా వివరాలను ఫోటో తీసి యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలి. జిల్లాలో 149 పాఠశాలల హెచ్ఎంలు గత 15 రోజులుగా వివరాలు పంపనందున వారికి మెమోలు ఇచ్చినట్లు డీఈఓ తెలిపారు.
నగరంలోని కేశస్వామిపేటలో శ్రీ ప్రసన్న చిన్నకేశస్వామి వారి దేవస్థానంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి శ్రవణ నక్షత్రం సందర్భంగా మాస కళ్యాణం నిర్వహించారు. చైర్మన్ ఈదుపల్లి గురునాథరావు, ఈవో వేమూరు గోపి కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పంటల రక్షణకు రైతులు చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా అధికారులు పలు సూచనలు చేశారు. మాగాణుల్లో వర్షపు నీరు నిలబడకుండా పిల్ల కాలువలు తీసి నీటిని బయటకు పోయేలా చేసుకోవాలని సూచించారు. ఇప్పటికే వరి కోతలు కోసి ఉంటే బోదెలు తడవకుండా గడ్డి కప్పి ఉంచాలని సూచించారు. టర్పాలిన్, పరదాలు, ప్లాస్టిక్ షీట్లను సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆర్టీసీ బస్సుల సక్రమ నిర్వహణపై డ్రైవర్లు, గ్యారేజ్ ఉద్యోగులకు అవగాహన కల్పించేందుకు నేటి నుంచి 18వ తేదీ వరకు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టారు. బస్సు ప్రయాణంలో ఉండగా బోల్టులు, నట్లు ఊడి టైర్లు వేరుపడటం వంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రత్యేక అవగాహన కల్పించనున్నారు. రాష్ట్రంలో ఇటువంటి సంఘటన చోటు చేసుకున్న నేపథ్యంలో ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. గ్యారేజీ ఉద్యోగులు, డ్రైవర్లకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఆర్ఎంలకు ఆర్టీసీ స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. రాష్ట్ర స్థాయి ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలకు జిల్లా జట్టు పాల్గొంటుంది. 14వ తేదీ వరకు ఏలూరులో ఫుట్బాల్ పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఫుట్బాల్ జట్టుకు సింగరాజు వెంకట శ్రీనివాసరావు తల్లిదండ్రులు సింగరాజు వెంకటేశ్వర్లు సుబ్బమ్మ జ్ఞాపకార్థం జెర్సీలు పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ రోజర్ బిన్ని, అధ్యక్షులు శశికాంత్ భూషణ్, క్రీడాకారులు సతీష్, వెంకటశేషయ్య, సుజన్ బాబు, ప్రదీప్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. పదమూడు జిల్లాల సీనియర్ గర్ల్స్ ఫుట్బాల్ కాంపిటీషన్ రేపు 12, 13, 14 తేదీలో ఏలూరులో జరగబోతున్న సీనియర్ ఫుట్బాల్ గర్ల్స్ టీంకి మన ప్రకాశం జిల్లా తరపున ఈరోజు బయలుదేరి రేపు వెళ్తున్నారు. వాళ్ళకి అడగగానే మన గర్ల్స్ టీంకి జెర్సీ స్పాన్సర్ చేసిన మన సింగరాజు వెంకట శ్రీనివాసరావు గారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు మీద మాకు నాన్నగారు అమ్మగారి పేరు మీద జెర్సీ షాట్లు ఈరోజు అందజేశారు. వారికి వాళ్ళ కుటుంబానికి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ టోర్నమెంటు ఈ 3 రోజులు జరిగిద్ది. దీంట్లో గెలిచిన వాళ్ళకి మన జిల్లాకి తీసుకొని వస్తే ఈ స్ఫూర్తితోటి మిగతా వాళ్ళు కూడా వస్తారనేటువంటి స్ఫూర్తితోటి మా అమ్మ నాన్న అంటే సింగరాజు వెంకటస్వామి, సింగరాజు సుబ్బరామమ్మ, మా అమ్మ మా నాన్న వాళ్ళ పేరు మీద వాళ్ళకి స్పాన్సర్ చేయటం జరిగింది. కాబట్టి ఈ సీనియర్స్ గర్ల్స్ అందరూ బాగా ఆడి మన ఒంగోలుకి మొదటి ప్రైజ్ తీసుకురావాలనేటువంటిది నా ఆశగా నేను ఈ ఫుట్బాల్ టీం అలాగే మా పిఈటి
బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్. భారీ వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని బాధితులను ఆదుకునేందుకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయ పునరావాస చర్యలు చేపట్టాలని యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించిన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి. అల్పపీడన ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు వారిని సంరక్షించే పునరావాస చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించిన రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి. అల్పపీడన హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రాణ పశు సంపదకు నష్టం కలగకుండా అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తం కావాలని ఆదేశించిన కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్. శ్రీ సత్య న్యూస్లో నేటి మాట. బలం అంటే ఎదుటివారిని క్రింద పడేలా కొట్టడం కాదు, క్రింద పడ్డ వారిని పైకి లేపడం. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. తిరిగి మరో బులెటిన్ కలుద్దాం. నమస్కారం.